ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст. Мустақиман манзури шумо дар студия Малоҳа Назар Шозода. Фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ мутобиқи моддаи 7 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиа фармон медиҳам. хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқаррар гардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд моҳҳои апрел-майи соли 2026 аз сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи позбонӣкунандаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба эҳтиёт рухсат дода шаванд. моҳҳои апрел-майи соли 2026 шаҳрвандони ҷинси марди аз 18 то 27 сола ки то рӯзи даъват ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, қушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, бригадаи позбонӣкунандаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шаванд. вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони комиссияҳои даъватии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо бо иштироки намояндагони мақомоти амният ва корҳои дохилӣ даъвати шаҳрвандонро аз ҳисоби интихоби дақиқи даъватшавандагон ба қушунҳои сарҳадӣ, гвардияи миллӣ ва қисмҳои ҳарбии таъиноти махсус бо дар назардошти хусусиятҳои хоси хизмат дар ин воҳидҳо ва дар навбати аввал пуррагардонии онҳо амалӣ намоянд. раисони шаҳру ноҳияҳо якҷо бо комиссариятҳои ҳарбӣ бо мақсади амалӣ намудани муқаррароти моддаи 34 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ давати муташаккилонаи шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ бо дарки масъулият ба роҳ монанд. вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ ва рафти даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳарбӣ ба таври васеъ никоз намуда, хизмати ҳарбиро ҳамчун вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон тарғиб намоянд. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои муоинаи назорати тиббии даъватшавандагоне ки аз ҷониби комиссияҳои даъватии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳияҳо даъват шуданд, табибону мутахассисони бо таҷрибаро сафарбар намоянд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 28 феврали соли 2026. ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ яке аз давлатҳои пешсаф дар масъалаи ҳифзи перияхҳо ва криосфера эътироф гардида, тадриҷан ба маркази байналмилалӣ оид ба омӯзиш ва ҳифзи перияхҳо табдил меёбад. ин мавқеи муҳим бо шарофати ташаббусҳои пайваста ва сиёсати фаъолонаи мамлакат дар самти ҳалли мушкилоти глобалии тағйирёбии иқлим ба даст омадааст. шарҳи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор дар самти ҳалли масъалаҳои глобалии обу иқлим шинохта шудааст. бо ибтикори пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳодҳои муҳим дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуданд ки ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ дар самти истифодаи оқилона ва ҳифзи захираҳои об равона гардиданд. ҳамзамон пешвои миллат дар баромадҳои худ пайваста таъкид менамоянд ки тағйирёбии иқлим, обшавии перияхҳо ва афзоиши офатҳои табиӣ ба амнияти обӣ таъсири ҷиддӣ мерасонанд. Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираҳои бузурги обӣ ва перияхҳо масъалаи ҳифзи перияхҳоро низ дар сатҳи ҷаҳонӣ матраҳ кардааст. пешниҳоди эълони соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи перияхҳо низ аз ҷумлаи ташаббусҳои муҳими кишвари мо мебошад. дар маҷмӯъ ташаббускориҳои Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат
ба таҳкими муколамаи созанда, рушди дипломатияи об ва дарёфти роҳҳалҳои муштарак барои таъмини рушди устувори ҷаҳонӣ мусоидат менамояд. Ташаббуси эълони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо яке аз иқдомҳои муҳим ва асаривақтии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳалли масъалаҳои глобалии иқлим ва амнияти обӣ ба ҳисоб меравад. Ин пешниҳод аз ҷониби пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минбарҳои байналмилалӣ матрах гардида бо ҷонибдории кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид қабул шуд. طبق قطعنامه سازمان ملل متحد سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردید. هدف اساسی این تشبث جلب جامعه جهانی به روند با صورت آبشوی پریخ‌ها و پیامدهای آن برای ذخیره‌های آب، امنیت آذوقه‌واری، انرژتیکا و اکوسیستم‌ها میباشد. پیشنهاد اعلان روز بین‌المللی حفظ پریخ‌ها و تشکیل چاره‌بینی‌های علمی عملی در این سمت نیز از جمله اقدام‌های میباشند که با تحکیم همکاری‌های علمی و تبادل تجربه بین کشورها مساعدت می‌کند. در مجموع تشبث سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها ادامه منطقی سیاست فعالانه تاجیکستان در سمت دیپلماتیای آب بوده با تحکیم تلاش‌های دستجمعانه جامعه جهانی برای مطابق شوی با تغییریابی اقلیم و تامین رشد استوار روانه گردیده است. барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ванҷи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон корҳои созандагӣ вусъат ёфта то имрӯз сохтмони бинои нави қасри фарҳанг ва китобхонаи замонавӣ дар деҳоти Язғулом идома меёбад. роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаи ҷамоати деҳоти Язғулом то деҳаи Вишхарф асалпӯш гардида то самти деҳаи Заҷ васеъ ва таъмир хоҳад шуд. дар деҳаи Боғиди ҷамоати деҳоти Маҳмадулло Абдуллоев низ сохтмони сардхона, фурӯшгоҳ ва меҳмонхонаи замонавӣ роҳандозӣ гардидааст. сохтмони бинои беморхонаи марказии ноҳияи Ванҷ низ бо сурати баландҷараён дошта он аз чорушона иборат аст. дар ноҳия ҳамчунин сохтмони боғи фарҳанги фароғатӣ, биноҳои маъмурии ташкилоту идораҳо ва марказҳои савдо идома дорад. аз ҷониби вазорати маориф ва илм барномаи рушди таълиму тарбияи томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия гардид. барномаи мазкур бо мақсади идома бахшидан ба раванди бо сурати сохтмони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, фароҳам овардани муҳити мусоиди таълиму тарбияи кӯдакон, васеъ намудани дастрасӣ бо сифат ба ин зинаи таълиму тарбияи насли наврас ва такмили сатҳи тахассусии кадрҳои соҳа таҳия гардидааст. то охири татбиқи ин барнома 800 муассисаи нави томактабӣ бунёд ёфта. фарогирии кӯдакони аз 3 то 6 сола бо таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурӣ бояд ба зиёда аз 50% расонида шавад. таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалияноки соҳаи маориф маҳсуб ёфта дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ин самт таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд таи солҳои охир даҳҳо кӯдакистонҳои замонавӣ бунёд ва истифода дода шудааст. ҷиҳати татбиқи барномаи рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корҳои бунёдкориву созандагӣ вусъат гирифта то ба имрӯз 40 адад муассисаҳои таълимии томактабӣ бо фарогирии 7656 нафар кӯдакон фаъолияти муназзам доранд. дар доираи барномаи зикршуда дар ҳудуди ноҳия 14 адад кӯдакистони навсохта ба истифода дода шуд ва ин самти кор бомаром идома дорад. агар соли 2021 фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ 17%-ро ташкил диҳад, пас ин нишондод имрӯз то ба 29% боло бардошта шудааст. самти дигари таълиму тарбияи хурдсолони синни томактабӣ ба марказҳои инкишофи кӯдак шомил намудани онҳо мебошад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз соли 2010 марказҳои инкишофи кӯдак дар муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монда шудаанд ки то имрӯз ин дар 67 муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монда шуда 141 гурӯҳ ва 3280 нафар кӯдакон дар таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. бояд тазаккур дод ки дар марказҳои инкишофи кӯдакони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров омӯзгорони касбии ҷавон фаъолият дошта, онҳо кӯшиш менамоянд ки раванди таълимро барои ҳар як кӯдак шавқовар ва ҷолиб гардонанд. илова бар ин омӯзгорон пайваста самтҳо ва барномаҳои нави рушди кӯдаконро пайгирӣ намуда маслиҳату тавсияҳои судманди мутахассисони варзидии соҳаро истифода мебаранд. барои фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ дар ноҳияи Лахш низ тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда мешавад. дар баробари фаъолияти хуби боғчаҳои бачагона ҳамзамон дар назди 55 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия марказҳои инкишофи барвақтии кӯдак таъсис дода шуда, дар онҳо бештар аз 1200 кӯдак ба таълим фаро гирифта шудаанд.
در ناحیه لش با مسئله فراگیری کودکان با مؤسسه تومکتبی اهمیت خاص ظاهر می‌گردد. جهت انکشاف زینه تومکتبی و زیاد نمودن آن در نزد 55 مؤسسه تحصیلات عمومی 60 گروه مرکزهای انکشاف بروقتی کودک تأسیس داده شده، در آن 1298 نفر کودکان به تعلیم فرا گرفته شدند. 1298 نفر تربیت گیرندگان در مرکزهای انکشاف بروقتی کودک جلب گردیده است که طبق طلبات 32.6% را در بر میگیرد. با مقصد بلند برداشتن سطح مهارت کسبی کارمندان مؤسسه‌های تومکتبی، مربیه‌های باغچه بچگانه و مرکزهای انکشاف کودک طبق نقشه دانشکده تکمیل اختصاص با کورس‌ها سفربر گردیده ایستادند. در ناحیه لک 6 مؤسسه تومکتبی فعالیت دارد که در آنها 269 نفر کودکان به تعلیم فرا گرفته شدند. در نزد 4 مؤسسه تعلیمی از جمله مؤسسه تحصیلات میانه عمر رقم 16، مؤسسه تحصیلات میانه عمر رقم 36، مؤسسه تحصیلات میانه عمر رقم 57، مؤسسه تحصیلات میانه عمر رقم 32 ساختمان مرکزهای انکشاف کودک با مرام ادامه دارد. در اساس برنامه دولتی کابلیزورکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در مملکت بیش از 2 میلیارد نهال درختان همیشه سبز و آرایشی و سایه افکن و میوه دهنده شنیده می شود. برای به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت کشور شهر دوشنبه شنیدن نهال و درختان آرایشی و سایه افکن ادامه دارد. تفصیلات در این خصوص. در دوره دستگیری تشبس‌های سازنده رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی و جهت به شهر سبز تبدیل دادن شهر دوشنبه با اقدام رهبریت کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و راهبران و کارمندان زیرساختارها در حدود مؤسسه دولتی باغ غلبه بیش از 600 بیخ نهالی درختان آرایشی و سایه افکن شناخته شد. اقدام مذکور در دایره وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عملی کرده شده مطابق به اقلیم محل و طبق رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی معرکه نهالشناسی نهال درختان همیشه سبز و آرایشی و سایه افکن انجام داده شد. این تدبیر برای تامین سالمی محیط زیست، ترغیب مدنیت اکولوژی و در وضعیت تغییریابی اقلیم مساعدت نمودن پیشگیری گازهای گلخانه‌ای عملی گردانیده می شود. چنین معرکه‌های نهالشناسی از جانب تمام تشکیلات و مؤسسه‌های کشور ادامه داشته در دایره برنامه دولتی کابلیزورکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 در مملکت بیش از 2 میلیارد نهال درختان همیشه سبز و آرایشی و سایه افکن و میوه دهنده شناخته می شود. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان معرکه نهالشناسی و تدبیرهای سبزگردانی تازه و آزاده نمودن محیط اطراف و شفتی راهها با اشتراک کارمندان اداره و مؤسسه‌ها صورت گرفت. نوع‌های گوناگون نهال‌های شناخته شده از خواجگی‌های نهالپروری کشور دسترس کرده است. معرکه نهالشناسی در محله شریف آباد جریان گرفته. نمایندگان کسب و کار گوناگون نهال درختان همیشه سبز و آرایشی شناختند. در شهر گلستان نیز با اشتراک کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها حشر نهالشناسی برگزار گردید. این نوبت در مؤسسه دولتی باغ فرهنگی فراغتی تیمور ملک برای استقبال از جشن بین المللی نوروز نهال‌های همیشه سبز آرایشی و قلمچه گل‌ها شنیده شد. باغ مذکور مکان برگزاری چهاربینی‌های گوناگون و جای سیر و گشت و استراحت ساکنان محسوب می‌یابد. از این روز سرسبز گرداندن این باغ مهم ارزیابی می‌گردد. امروز در این موضع بیش از 800 بیخ نهال و گل و بوته‌ها شنیده شد. همچنین سحن و حدود باغ تازه و آزاده کرده شد. با اطلاع مسئولان شعبه حفظ محیط زیست شهر گلستان این موسم در مرکز و جماعت دهات و شهرک بیش از 8000 بیخ نهال‌های آرایشی و سایه افکن شنیده می شود. برای تشکل معرفت اهالی، جلب توجه جوانان به آموزش تکنولوژی معاصر و استفاده با ثمر ذهنی صنعی که برای رشد و پیشرفت تمام ساحه‌ها زمینه‌گذار است، در دانشگاه دولتی کلو به نام ابو عبدالله رودکی کنفرانسی جمهوریوی علمی نظریوی برگزار شد. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. در ابتدای همایش نمایش و معرفی دستاوردهای دانشگاه، دستورهای متدی و تعلیمی و توصیوی که محتوای آنها امکانیت‌های وسیع و منفعتناکی روند تطبیق برنامه ذهن صنعی را در جامعه بازگو می‌نماید پیشنهاد کرده شد.
پس از شناسایی نمایشگاه در تالار فرهنگی دانشگاه همایش با پیشنهاد معروضه‌های علمی و برنامه‌های مشخص جریان گرفت. معروضه‌چیان هم در شکل حضوری و هم مجازی از دیگر کشورها اشتراک و سخنرانی نمودند. معروضه‌ها با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی پیشنهاد گردیده و معرفی نمونه کارهای علمی تحقیقاتی انجام داده شده دایر بر رشد با سرعت تکنولوژی معاصر و برداشت منفعتی بیشتر از استفاده چنین دستاوردهای عصر نو ابراز نظر کرده شد. تکنولوژی اینفورماسیونی روز تا روز رشد کرده است. ساحه نیست که از تکنولوژی اینفورماسیونی استفاده نبرند. بنابراین ما این کنفرانس امروز را برگزار نمودیم که تمام ساحه ها از این موادهایی که در کنفرانس بررسی گردیدن استفاده برده کار خود را جانب نمایند. اسنای برآمد تاکید گردید که با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ماه ایولی سال 2025 مجمع عمومی سازمان ملل متحد لایحه قطعنامه مخصوص را زیر عنوان نقش ذهن سنی در فراهم آوردن امکانات نوین برای رشد استوار در آسیای مرکزی قبول نمود. برگزاری همایش مذکور نیز در همین زمینه راه‌اندازی گردید. همایش علمی نظریوی در دو بخش، نقش و مکانیزم های ذهن سنی در اطلاعات کنانی جامعه و تطبیق نشان دهنده های متدی تکنولوژی های رقمی و ذهن سنی، مشکلات و دورنما جریان یافت. در شرایط کنونی اطلاعاتی کنانی جامعه با سرعت بی‌سابقه رشد می‌یابد و در این مورد ذهن سنی به یکی از واسطه‌های کلیدی پیشرفت تبدیل یافته است. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولاب برای برنامه نوید. از جانب مؤسسه دولتی مرکزی دریافت و رشد استعدادهای نزد سرایاستی معارف شهری دوشنبه مراسم جایزه سپاری غالبان دور شهری المپیادهای فنی خوانندگان مؤسسه‌های تأسیسات عمومی شهر دوشنبه برگزار گردید. تشکیل و برگزار نمودن المپیادهای فنی و هوسمندگردانی آنها یکی از اصولهای باثمر دستگیری و جلب کردن خوانندگان بالای قد به دانش‌اندوزی و علم آموزی میباشد. در این جهت مؤسسه دولتی مرکزی دریافت و رشد استعدادهای نزد سرایست معارف شهر دوشنبه واسطه‌های معاصر دریافت و رشد استعدادها را به راه مانده است. در مراسم جایزه سپاری غالبان از روی 7 نامیناسیون قدردانی کرده شدند. از جمله غالبان و بهترین‌ها در نامیناسیون های بهترین دسته المپی ناحیه شهر دوشنبه، 10 گونه بهترین دسته المپی مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه، 10 گونه بهترین دسته المپی تیپ نو مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه، غالبان دور سیوم المپیادهای فنی خوانندگان، غالبان دور شهری المپیاد اسپلینگ بی، غالبان دور شهری المپیاد اوید به شاهماد و غالبان المپیاد دستوی استعداد با جایزه ها سرفراز گردانیده شدند. دستگیری‌های شما دوستانی هستید. در المپیاد دستوی استعداد بین مؤسسه‌های تعلیمی تیپ نو ناحیه‌های پایتخت دسته ناحیه اسماعیل سامونی سزاوار مقامی اول گردید. همزمان 209 نفر خوانندگان صنف 11 سزاوار جایهای افتخاری گردیدند که از این شماره 32 نفر جای یکم، 40 نفر جای دوم و 137 نفر جای سوم را اشغال نمودند. اینچنین مؤسسه‌های تعلیمی که در 3 سال اخیر با نشان دادن نتیجه‌های نظررس شماره غالبانشان افزوده است، با سپاسنامه کمیته تدارکات قدردانی کرده شدند. در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالای قد در ناحیه کشانیان ولایت ختلون دوره مؤسسوی آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانوی کتاب است با اشتراک فعالان خوانندگان برگزار گردید. همکاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. در رفت برگزاری آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است گفته شد که این آزمون با نفوذ با تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه اندازی شده. هدف اساسی آن بلند برداشتن معرفت ذوق کتابخانه، رشد جهانبینی خوانندگان و احیای سنت‌های نیک معرفت پروری میباشد. در دور مؤسسوی خوانندگان از روی نامیناسی‌های گوناگون ادبیات کلاسیکی، ادبیات معاصر، ادبیات جهان و ادبیات بچگانه مهارت
مهارت و دانش خود را سنجیدند. اشتراکچیان با قرائت شعرها، تحلیل اثرها و پاسخ به سوالهای هیئت حکمان سطح بلند آمادگی خود را نشان دادند. در مؤسسه دولتی تعلیم مکتب پرزیدنتی با مقصد آماده کردن خوانندگان با آزمون جمهوری فروغ صبحدانه کتاب است یاده 3 محفل فعالیت دائمی دارد و در هر 3 این محفل تعداد اعضایان از 18 نفر زیاد می باشد و آموزگاران تلاش دارند امسال در دورهای نهایی ولایت جمهوری با کامیابی نایل گردند. همین طریق آزمون جمهوری در فضای رقابت سالم، احترام به کتاب و ارزش‌گذاری به ارزش‌های فرهنگی برگزار گردیده بهترین ها برای اشتراک در دور نوبتی را خواهد گرفتند. قابل ذکر است که چنین تدبیرها در تربیت نسل نورس در روحیه خودشناسی، وطن دوستی و علم دوستی نقش مؤثر می‌گذارند. ناموس پرچمت شد بس یادی کردی در راه صلح و وحدت با جنگ کردیم. چکاندوزی که امروز همچون میراثی غیرمادی بشریت اعتراف شده است، نمونه روشن ذوق بلند زیبایی پرستی و هنری والای زنان تاجیک به شمار می رود. همایشی که با این مضمون در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید، توجه اشتراکچیان را به ارزش‌های فرهنگی نیوگان جلب نمود. گزارشی همکارانمان در این خصوص. در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همایش معرفتی فرهنگی تحت عنوان گل‌های وطن شکفته بالای چکن برگزار گردید. همایش با تشکیل گوشه‌های نمایشی هنرهای ملی و مردمی از جمله نمونه‌های زیبای لباس‌های چکن، گلدوزی و دیگر عنعنه‌های قدیمی تاجیکی آغاز یافت. اشتراکچیان با نازکی‌های صنعت چکندوزی شناس شده محصول دستان هنرمندان را تماشا نمودند. در هر یک رنگ این متو، در هر یک رشته این متو یک زحمت و یک مهر به این سرزمین پنهان گشته است و امروز باعث افتخار ما است که ما همچون نسل جوان برای انتقال این همه فرهنگ و احیای هنرهای مردمیمان تلاش میکنیم، زحمت میکشیم و البته برگزاری چهاربینی ها باعث میشوند که هر یک ما مسئولیت پذیر بوده در پوشیدن لباس های ملی و از بین بردن تمایل بیگانه پرستی سهمگذار شویم. اسنای سخنرانی ها تاکید شد که وارد گردیدن چکندوزی به فهرست یونسکو دستاورد مهم فرهنگی کشور بوده، آن مسئولیت هر یک شهروند کشور را جهت حفظ و رشد این میراث گرانبها بیشتر می‌نماید. گفته شد که در شرایط جهانی شوی ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی، ترغیب فرهنگ لباسپوشی تاجیکانه و جلب جوانان به آموزش هنرهای مردمی عامل مهم تحکیم خودشناسی و افتخار ملی به شمار می‌رود. از این رو دایر نمودن چنین اقدام‌ها برای تربیت نسل خودآگاه، ارزش‌گذار به فرهنگ ملی و پاسدار ارزش‌های اجدادی زمینه مساعد فراهم می‌آورند. همایش با برنامه‌های رنگین فرهنگی و معروضه‌های پرمحتوا در سمت حفظ و نگهداری لباس ملی و ترغیب آن میان جوانان انجام یافت. زیبایی، توانایی و دانایی از ورزش است. تحت همین عنوان دوام چند هر روز شنبه در مملکت مشق‌های پگاه روزی برگزار می‌گردد. این تدبیر با مقصد جلب اهالی به ورزش و به این وسیله ترغیب نمودن طرز حیاتی سالم در قلمرو کشور راه اندازی گردیده است. صبح امروز در یک قطار بوقای فرنگی فراغتی شهر دوشنبه مشق‌های پگاه روزی دایر گردید. گزارش همکارانمان در این خصوص. برای ترغیب تشکل طرز حیاتی سالم و جلب هرچه بیشتر اهالی به تربیت جسمانی، امروزها در کشور تدبیرهای مهم و سریوقتی عملی می‌گردند. یکی از چنین مکان‌های آباد و زمانوی باغ فرهنگی و فراغتی احمدی دانش میباشد که امروزها به مرکز اساسی استراحت و سالمگردانی ساکنان پایتخت تبدیل یافته است. در دایره این اقدام‌ها صبح امروز نیز در این مکان زیبا و دلنشین با اشتراک کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و ساکنان مشق پگاه روزی برگزار گردید. اشتراکچیان از صبح بروقت به باغ حاضر شده تحت راهبری مربیان به آب و تاب بدن و اجرای مشق‌های گوناگون جسمانی مشغول شدند. برگزاری چنین مشق‌های پگاه روزی این امکانات می‌دهد که هر یک نفر خودش را سالم حس کند و هر یک نفر می‌تواند که برای سالمی خودش، برای آب و تاب یافتن بدنش هر هفته اینا روزهای شنبه در همین باغ‌های حدود ناحیه جمع آمده با مشق‌های پگاه روزی فرا گرفته شوند. 1 2 3
طبق نقشه چورابینی‌های معین گردیده جهت عمومی‌گردانی ورزش امروز در تمام باغ‌های پایتخت مشق‌های پگویی روزی برگزار کرده شد که در برابر جلب ساکنان به ورزش اینچنین کارمندان تشکیلات و اداره‌های گوناگون در این تدبیرهای ورزشی به هم آمدند. قابل ذکر است که امروزها سحرگاهان در اکثر باغ‌های پایتخت دهان نفر را می‌توان دید که با روحیه بالیده به مشق و تمرین مشغولند. این همه گواه آن است که فرهنگ ورزش و طرز حیاتی سالم میان جامعه تا رفت گسترش می‌یابد. بنا به اطلاع مسئولین طبق نقشه برگزاری مشق‌های صبحگاهی در روزهای بعدی نیز در موضع‌های معین گردیده چنین همایش‌های ورزشی به راه مانده می‌شوند. در باغ نوروزگاه یا نزد شرشره مشق‌های معمولی صبحگاهی عمومی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و مربیان و تربیتگیرندگان مکتب‌های ورزشی پایتخت برگزار شد. چورابینی با حضور جوانان و نورسان، ورزشگران و ساکنان فعال پایتخت دایر شده فضای باغ را در صبح صادق به صحنه حقیقی ترغیب طرز حیاتی سالم تبدیل داد. زیر راهبری مربیان صاحب تجربه اشتراکچیان مجموعه مشق‌های تحکیم بخش را اجرا نمودند که به رشد استوار موشک‌ها، هماهنگی حرکت‌ها و فعالیت درستی راه نفس‌کشی روانه گردیده بودند. البته همین مشق پگویی روزی و مشغول شدن به مشق پگویی روزی یا که در از طرف صبح باشد یا از طرف بهگاه باشد البته برای هر یک شخص مهم است و هر یک شخص میتواند که از طریق مشق و تمرین یعنی جسم خود روی خود را سالم نگاه بدارد. با گفته مسئولین چنین مسابقه‌های صبحگاهی نه تنها برای تحکیم نظام دل و رگ‌ها و بهتر کردن سلامتی مساعدت می‌کند بلکه روحیه انسان را تقویت بخشیده احساس همدیگرفهمی مسئولیت شهروندی را نیز تحکیم می‌بخشد. این اقدام همچون یک تشبث مهم در سمت رشد ورزش عمومی ارزیابی گردیده برای جلب قشرهای گوناگون جامعه و فعالیت منتظم جسمانی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. قابل ذکر است که چنین چورابینی‌های ورزشی هر هفته روزهای شنبه در تمام باغ‌های فرهنگی و فراغتی پایتخت تشکیل و راه‌اندازی می‌گردد. در باغ فردوسی پایتخت کارمندان کارخانه و مؤسسه‌های حدود ناحیه فردوسی و دانشجویان فعالانه اشتراک نمودند. برنامه مشق‌ها از حرکت‌های عمومی تربیوی، دویدن‌های سبک، مشق‌های تحکیم بخش موشک‌ها و عنصرهای سالمگردانی عبارت بود. راهبری مشق‌ها را متخصصان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سید مومن رحیمов به عهده داشتند. زیر راهبری متخصصان اشتراکچیان مجموعه مشق‌های عمومی جسمانی را به طور هماهنگ اجرا نمودند. طبق اطلاع مسئولان برگزاری منتظم چنین مشق‌ها با بالا برداشتن سطح آمادگی جسمانی، تحکیم سلامتی اهالی و تشکل فرهنگ ورزش در جامعه مساعدت می‌نماید. تاکید گردید که جلب کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و جوانان با چنین چورابینی‌ها یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی در ساحه تربیت جسمانی به حساب می‌رود. در رابطه با ترغیب طرز حیاتی سالم، تشویق وسیع فوتبال در بین نوجوانان و جوانان، تقویت دوستی میان اهالی و دریافت ورزشکاران بالایقت در جماعت دهات وطن ناحیه فرخار با اشتراک 32 دسته مسابقه کشاد منطقوی عاید به فوتبال برگزار شد. از بازی نهایی و مراسم قدرشناسی دسته‌های جایزه‌دار همکاران ما گزارش می‌دهند. راه‌اندازی مسابقه‌های فوتبال بین دهات ناحیه فرخار از آغاز سال جاری در هر یک جماعت و دهات ناحیه برگزار شده. به این وسیله مردم با طرز حیاتی سالم جلب کرده می‌شوند. این نوبت با مقصد ترغیب طرز حیاتی سالم، عمومی گردانی ورزش و عملی گردانیدن برنامه دولتی رشد فوتبال در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2022-2026 با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فرخار و یک گروه جوانان ورزش دوست از دهات لاله‌زار جماعت دهات وطن میان 32 دسته‌های دهات ناحیه مسابقه کشاد فوتبال تشکیل و برگزار کرده شد. با دور فینالی مسابقه باشد دو دسته بهترین از خود دهه لاله‌زار جماعت دهات وطن و دسته دهات افردی از جماعت دهات دهقان‌آباد ناحیه راه یافتند. بازی مذکور از دقیقه‌های اول بسیار جالب و خاطرمون صورت گرفته. دسته دهات افردی توانست که با گل زده حمله‌وری دسته با کشادن حساب بازی شرفیاب شود. بازیگران و مردم در یک روحیه بلند ورزش پرورانه امروز در سبقت آمده اشتراک کرده و چورابینی مذکور را تماشا کرده ایستادند.
дар нимаи дуюми бозӣ бошад бо ташкили лаҳзаҳои ҷолиби голзанӣ дастаи деҳоти лолазор ба задани гол наздик мешуд ва ниҳоят дар дақиқаҳои 70-уми майдондорӣ футболбозони дастаи деҳаи лолазор аз зарбаи стандартӣ ба задани гол даст ёфта ҳисоби бозиро баробар 1-1 намуданд. дар дақиқаҳои охири иловашудаи майдондорӣ ниҳоят дастаи деҳоти афардӣ тавонист ки як голи дигар ба самар расонида ҳамин тариқ бо ҳисоби 2-1 дар бозии финалӣ ғолибиятро ба даст оваранд. дар маросими ҷамъбастии мусобиқа бошад дастаҳое ки мутаносибан ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ишғол карданд аз ҷониби масъулон бо сипоснома, нишон ва маблағи пулӣ сарфароз гардонида шуданд. инчунин ба дастаи деҳоти афардӣ аз ҷамъияти деҳоти деҳқонобод бошад ҳамчун ғолиби мусобиқа нишони ифтихорнома, маблағи пулӣ 4000 сомонӣ ва дар вазъияти тантанавӣ ҷоми раиси ноҳияи Фархор тақдим карда шуд. тамошобинони гиромӣ буд хабарҳои ин соат ки мустақиман манзуратон намудем бароятон. исроати хушсаманот дорем. хайр.